Hi everybody. I thought that you are all doing well. So in the last class we have discussed regarding the solutions of the first order partial differential equation. So in the first very beginning class we have discussed regarding the Lagrange's form and the solution of that form. And Lagrange form nothing but quasi-linear partial differential equation. And then Charpit's method. So Charpit's method is used to find the solution of the non-linear first order partial differential equations. Now we are moving towards the new kind of method, that is so called method of Cauchy characteristics. Okay, method of Cauchy characteristics. Cauchy characteristics. So this is very important method for the solution of the first order partial differential equation. As you know, Lagrange's approach only for the quasi-linear partial differential equation, and your Charpit's method for the non-linear partial differential equation. Generally you are going to find four kinds of partial differential equation. One is a linear partial differential equation, semi-linear partial differential equation, quasi-linear partial differential equation, and then non-linear partial differential equation. There will be four types of partial differential equation. The Cauchy characteristics, method of Cauchy characteristics gives the solution of all four kinds of equations. So let us see how they looks. I mean how the linear equation looks and how the semi-linear and how the quasi-linear and non-linear. You know non-linear and quasi-linear, but you don't know what is semi-linear equation, and linear as usual you know it. So I am going to consider one general equation, I mean first order equation, a into del u by del x plus b into del u by del y is equal to c. I am going to consider one general equation. First case, if a is a function of x and y, and b is also a function of x and y, and c is also a function of x and y. Okay, so then the equation is known as linear partial differential equation. Then the equation is known as linear partial differential equation. Okay, ಇಲ್ಲಿ coefficients ಏನಾಗಿರಬೇಕು, a ಕೂಡ function of x and y, b function of x and y, c also function of x and y. So then the equation, this equation, I mean equation 1 is known as linear partial differential equation. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ a is function of x and y, okay, and b is function of x and y, but c is function of x, y and also u. And also u. C contains u also. Then the equation is known as semi-linear partial differential equation. You know, a, b as usual functions of x and y only. If c is function of x, y with u, then the equation is known as semi-linear partial differential equation. Okay. Third case, so if a is a function of x, y, u, b is also a function of x, y, u, and c is also a function of x, y, u, right? X, y, u, then the equation is known as quasi-linear partial differential equation. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ, p into p plus q into q is equal to r ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. p ಅಂದ್ರೆ ಏನು, del u by del x, your del u by del x. q ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅಂದರೆ your del u by del y. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಯು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ all three variables x, y, u, similarly b, similarly c. Then the equation is known as quasi-linear partial differential equation. So non-linear you have already studied, that must be of the form x, y, u, p, q. p, q means p means del u by del x, q means del u by del y is equal to 0.
ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ studied this equation with the help of Charpit's method. I mean, we find the solution with the help of Charpit's equation. Okay. Now, let us see how to find the solution with the method of Cauchy characteristics. To study the method of Cauchy characteristics, so for all the methods, first you have to write the characteristic equations. Okay. A characteristics equations ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ del x by del t, dx by dt is equal to a. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೂ ಇವೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರೂ ಇವೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು, ಸೆಮಿ ಲೀನಿಯರು ಆರ್ ಕ್ವಾಸಿ ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಸಿ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇವೇನಾಗಿದೆ, ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕರ್ವ್, there will be some given curve and that is known as Cauchy data ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I am going to Cauchy data ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, I am going to call them as Cauchy data. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, they are given by u is equal to u naught of s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, x is equal to x naught of s ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, y is equal to y naught of s ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನ್ಸ್ u at t is equal to 0 ಅಂತ, x at t is equal to 0, y at t is equal to 0. They are denoted by u naught, x naught and y naught. Okay, at t is equal to 0 and ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ನಾಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಇಂಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ವೈ 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಯು ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಯು ವೈ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಯು ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೇ ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ 1 ಇದೆ, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ 0 ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇದು dx by dt is equal to a, dy by dt is equal to b, du by dt is equal to c. I am going to write those equations. dx by dt is equal to a ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ dy by dt is equal to ಏನು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ du by dt ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. c ಅಂದರೆ ಏನು 0. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ವೈ ಆಗಲಿ ಯು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C1
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ y is equal to t plus some constant t2. u is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ some constant c3. ಈಗ ನೀವು ಕೌಶಿ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, u ಆಫ್ x, 0 is equal to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ u ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ x ನಾಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, x ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to s ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದರೆ x ನ x ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ x ನಾಟ್ ಆಫ್ s ಮಸ್ಟ್ ಬಿ s ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ y ನಾಟ್ ಆಫ್ s ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ಯಾಕೆಂದರೆ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 0. ಹಾಗಾದರೆ u ನಾಟ್ ಆಫ್ s ಏನಾಗಿರಬೇಕು, x ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. x ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ s ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ u ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to s, x ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to s ಆ್ಯಂಡ್ y ನಾಟ್ ಆಫ್ s is equal to 0. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಅದೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು C1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C2. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C3 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ C2 ಅಂದರೆ 0, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು C3 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ C1 ಅವು ಯಾವುದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ವೈ ಮತ್ತು ಯು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ ದೋಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಟಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವೈ ಬರಿತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀನು, ಯು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಯು ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಸೊ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಅಂತ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ 0 ಆದಾಗ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದವನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೈ 0 ಆದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು. ವೈ 0 ಆದರೆ ಯು ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೆಮಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಯು ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಯು ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಯು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಈಚೆ ಕಳಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಸಾರಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಆಯಿತು. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಸಿ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಯು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಾಗ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನು ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎನಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ನು, ಇದು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು. ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ನೀನು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೈಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಏನು ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಅಂತ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟು. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಟಿ 0 ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈನ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈನ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಟಿ ಒನ್ ಬೇಕು, ಟಿ ಒನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿನಗೆ ಟಿನೂ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು, ನಿನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಎಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಈಗ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಯುನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಯು ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಓಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಓಡಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು.
1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3 ಇಂಟು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯು ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸೈನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ C3 ಈ ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ C3 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ C3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯುವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಯು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ C3 ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಎಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ರೈಟ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಇಂಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೆ ಇಂಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಯಾಕೆಂದರೆ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ಅವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಿ ಡೇಟಾ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇದೆ. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 3 ನೋಟ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C1 ಬಂತು. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C2 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೈ 0 ಅಂದರೆ C2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಕೆ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದೇನಪ್ಪ, ಕೆ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯುನೋ ಟಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ, ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಯುಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ಯುಗೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡಿ ಯು ಬೈ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ 1 ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ C3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದು ಯು ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಕಾಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ C3 is equal to -1 by cos S ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. -1 by cos S ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣಾಯಿತು, -1 by U is equal to T ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದು, -1 by cos S ಆಯಿತು, 1 by cos S ಆಯಿತು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸೊ C3 ಅಂತಂದರೆ -1 by cos, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನು U is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos S ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 minus T ಇಂಟು cos S ಆಗುತ್ತೆ. cos S ಬೈ 1 minus T ಇಂಟು cos S ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, U is equal to cos ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ವೈ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ವೈ ಅಂತೇಳಿ, ವೈ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಗೈನ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ವೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ required solution of the given semi-linear partial differential equations. Okay, in this way you can find the solution. By this I am going to stop here. So tomorrow I am coming with two different equations. ಯಾವುದು, ಇನ್ನೊಂದು quasi-linear ಮತ್ತು non-linear equations ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.